1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਪਰੰਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਜੋ 84 ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ कितने ही मजलूम बच्चे, बीबियां, बजुर्गों का, नौजवानों का थां थां दे उत्ते कतल होया। सो अज समूह समुचे रूप दे विच गुरु अर्जन देव जी तो लैके हुण तक दे सारे शहीदां दी याद दे विच जुड़ मिल बैठे हाँ। ये पूरने पाए सतगुरु गुरु अर्जन देव साहब महाराज ने शहीदी दा भाव शादी देनी, अपना खून दे के अपने धर्म प्रति। सो शहीदी विच कारण ये बन जाते ने कि पवित्र लहू हुंदा, एक पवित्र लहू जिहड़ा महापुरुषां दा, ऐसा संसार दे अंदर सदा ही चलदा आया। क्योंकि अज शहीदी का प्रसंग है, इस करके आप विचार कर रहे हाँ। शहीदी मस्तक ते बहुत भागां नाल लिखी होवे तां मिलदी है। शहीदी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, क्योंकि शहीद का रुतबा अपने च बहुत वड्डा मन्निया जांदा। इस करके भाई मती दास जी जपजी साहब दे 25 पाठ रोज़ करते सी। भाई दयाला जी श्री सुखमनी साहब दे 21 पाठ रोज़ करते सी। ते भाई सती राम जी सतनाम वाहिगुरू का अभ्यास इन्ना ज़्यादा करते सी। ये भागां दे नाल चीज़ प्राप्त हुंदी है। इस करके जिहड़ा ये रुतबा मिलना, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना बहुत औखा, पर शहीद हुंदियां सारी ब्रह्म ज्ञान मिल जाना एक बड़ी वड्डी बख्शिश है। पर जे पहलां कमाई कीती होवे, कमाई करन वालियां नूं सतगुरु सच्चे पातशाह बख्शिश करदे ने। इस करके सब तो पहलां जरूरी है अमर छकना, रहत रखनी, फिर जपजी साहब दे पाठ करने, मूल मंत्र का अभ्यास करना, गुरमंत्र का अभ्यास करना। इस तरह टकसाल दे जिन्ने मुखी महापुरुष होए ने सारियां ने शुरू तो लैके 101 जपजी साहब, संत बाबा सुंदर सिंह जी खालसा, बाबा बिशन सिंह मराले वाले, साडे वड्डे मुखी बाबा दीप सिंह जी 110 पाठ जपजी साहब दे, 5 ग्रंथी का नितनेम, 7 बाणियां रोज करन वाले। फिर इन्नी शक्ति कि सीस तली ते रख के जंग कर सकते हैं। ते जे गुरबाणी का आधार ना होवे अंदर, फिर तो बंदा खून दे 2 तुपके देख के ही डर जाता है। इस करके जो शहीदी दीयां गल्लां करनियां, वड्डियां गल्लां करनियां, पता कित्थे लगदा? मैदान जंग दे विच। सो साडे पंथ दे विच 21वीं सदी के महान गुरसिख जी लिखे दा संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा, नारंगवाल की गल है 1974 च दसंबर के महीने की गल है, जब जथा उत्थे ठहरिया होया सी। जदों महापुरुष संत बाबा करतार सिंह जी खालसा कथा कर रहे सी, असी पोथियां प्रकाश करके अगे बैठे। उस वक्त महापुरुषों ने कथा करदियां कहा, आ गए हो जी आया नूं। मैं खब्बा सज्जा देखा, मैं कौन आ गया जिन्हों जी आया कथा करदियां कहा। फिर ना पता लग्या। फिर जो उठ के खड़े हुए अरदास करके कहने धन भाग बह जा भाई साजा। उस वक्त मैं देखा महापुरुषों वाल, अज उन्होंने एक पुरानी तस्वीर देखी मैं महापुरुषों की। सो उदों चोला महापुरुष बहुता लंबा नहीं सी पाया करते, बिल्कुल सादा जिहा गरीबड़ा जिहा सुभाਅ रखते हुंदे सी। ते उस वक्त जदों बाद दे विच सुखासन होकर स्वरूप अंदर लै गए, कहंदे धन भाग तू आ गया, कहते तू पिंड भी चले जाना भाई, फिर आ जाना, असीं चाहुंदे हां तू हुण पक्का ही आ जावें। उदों बाबा दीप सिंह महापुरुषां ने अपने तीर नाल लकीर खिंचती दरियां दे उत्ते ही, कहने भाई जरनैल सिंह जां तां इधर आ जा जां फिर उधर रह। वो सीन उदों दोबारा देखण नूं मिलिया। महापुरुषां दा सोहना लंबा कद, और उस वक्त अपना सोहना चरण अगे रख दिता, कहने मैं तो इधर ही आऊँगा तुहाडे वल नहीं। फिर सिंघां ने जकारे छड्डे, कहने जिहड़े बार बार पिंड चले जाना साडा भी नहीं जी लगदा। उस वक्त मेरे मन च आई, मैं कि सादा जिहा सिंह है, इहदी बड़ी उपमा करदे आ। फिर भाई राम सिंह जथेदार सुल्तानपुरी कहण लगे, यही सिंह है जिहड़ा 101 जपजी साहब रोज़ करदा।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਜਨੈ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਕੈ ਦਾਤਾ ਕੈ ਸੂਰ, ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ, ਭਗਤੀ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੂਰਮਾਪੁਣਾ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਦਾਤਾ ਐਡਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿੰਘ ਮੰਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ, ਸਾਰੀ ਜੇਬ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਪਲਟ ਦੇਣੀ, ਲੈ ਬਈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਚੱਕ ਲਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ 151 ਪਾਠ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਈ ਲੰਮਾ ਪਏ ਰਹੇ ਨੇ ਭੁਜੰਗੀ ਸਿਆਂ, 5 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ 5 ਪਾਠ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੈਂ 151 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 5 ਗ੍ਰੰਥੀ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ 22 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ। 2 ਘੰਟੇ ਸੌਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਤੇ 22 ਘੰਟੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ 22 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਸਰੀਰ ਤਾਕਤਵਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਉਹ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਇੰਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਦਾਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਰਾਗੀ ਵਜੋਂ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੱਲ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸੋਹਣਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਛੰਤ ਘਰ ਚੌਥਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਾ ਛੰਤ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਰਾਗੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬਸ ਓੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਹੋਇਆ, 25-30 ਬੰਬ ਸਿੱਧੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜੇ ਆ ਕੇ ਗੁੰਬਜ ਤੇ। ਇੰਨੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਜਦ ਸਵੇਰ ਦੇ 9 ਵੱਜ ਗਏ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਗੀ ਸਿਆਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਅੱਜ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਿੱਛੇ 10 ਲੱਖ ਤੁਰਕ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਦਰ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੋ ਆ ਕੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 4 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਦਰ, 5 ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸੋਦਰ, ਫਿਰ 6 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਘਮਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਡਰੀ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹਾਇਕ ਰਾਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਥੋਂ ਕਥਾ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ ਆਪੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਸੰਗਤ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹਲੇ ਤੱਕ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟਲਾਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। 5 ਜੂਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਟੀ ਲੰਮੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਧਮਾਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਦਰ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਡਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੌਸਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆ ਭਾਈ ਛਕੀਏ। ਉਹ ਗੜਵਈ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਦਾਲ ਬਿਨਾਂ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਛਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਲੂਣ ਤੇ ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ।
ਤੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਰੱਖੇ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਛਕ ਲਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਥਾਲੀ 'ਚ ਛੱਡਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ 2। ਕਹਿੰਦੇ 1800 ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਆਪਦੀ ਥਾਲੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਗਲਾਸ ਦੇਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰੀ ਨਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਣਨਾ, ਤੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਤੂੰ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਇੱਕ ਉਤਰੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਉਤਰਦਾ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਉਤਰਦਾ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੀ ਆ ਬਸ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, 1975 'ਚ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ 8 ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, 9ਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਸੀ, ਭਾਈ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਭਿਆਸੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਸਮਾਨ ਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੱਕਰ ਸੰਧੂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਠੱਕਰ ਸੰਧੂ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵੀ ਆ। 40 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦਾ 101 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਤਾ ਪਾਠ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 151 ਕਰੂੰ, ਤੁਸੀਂ 101 ਕਰ ਲਿਓ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤੇ, ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੌਤਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਬਾਹਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਣਾ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਦੱਸੀ ਗਏ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਬੱਸ ਉਤਰੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਪੈਦਲ ਗਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਵਾਰ ਬਾਜਰੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ, ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣ, ਆਪ ਅੱਧੀ ਛਕੀ, ਸਾਨੂੰ 2-2 3-3 ਛਕਾਤੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਣਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਛਕਾਤੇ, ਹੁਣ ਜਾਗਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜੋ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ 7 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਮੂਲਾ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੌਂ ਗਏ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ। ਐਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਪਾਈ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਸਮਾਨ ਵਾਲਾ ਜਾਗਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾਵੇ ਜਾਰ ਜਾਰ, ਇੰਨਾ ਵਿਰਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚਖੰਡ ਮਹਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਉਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਪਾਟਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ, ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, 6 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ, 6 ਫੁੱਟ ਦੇ 2 ਇੰਚ ਕੱਦ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਮੁੜੇ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪਲੰਘ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨ ਪਰੇ ਨੂੰ, ਸੀਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੂ ਗ੍ਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਜਾਈ ਸੀ ਛੋਟੀ, ਨਾਲ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਧਨਖ, ਕਮਾਨ, ਤੀਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਬਨਾਸੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣੇ ਸੀ, ਸੂਰੋ ਪੱਡੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਮਹਿਤੇ ਕੋਲੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਬਚਨ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਨਾਸੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਰਰੇ ਜਰਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਮੰਗੀ ਮੈਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਮਿਲੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਹਵਾ ਗਿਆ। 1980 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਲੇਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ। ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਭੋਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ ਵਾਪਸ, ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੈਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ, ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੀਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਭਾਈ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਚਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਹੜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਏ 10 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, 12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਬਰਾਜੇ ਆ, ਵੀ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੋਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਡੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬਾਪੂ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਝ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਲਪ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਆ 35-40 ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਸ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੁਆਟਰ ਸੀ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ, ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਰਸਤੇ, ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਵਾਇਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਥਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਦਾਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਰਾਗ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸੋਹਣਾ ਕੋਲ ਜਦ ਮੈਂ 1985 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਕੁਰ ਸਿਆਂ ਤੋ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਆਉਣਗੇ, ਤੂੰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੋ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਢੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਮਨ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਵਿਰਾਗ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਉਹੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਠਾਕੁਰ ਸਿਆਂ ਜੇ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਧਰਤੀ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਖਿਆਲ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਗੁਫਾ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ, 151 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਰੂੰ, ਤੂੰ 51 ਕਰੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਧੋ ਦਿਆ ਕਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੁਰਨਾ ਕਦ ਪੂਰਾ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ ਨਾ, ਕਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਨਾਮਦਾਨ ਹੀ ਆ, ਕਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਇਹ ਨਾਮਦਾਨ ਹੀ ਆ।
ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੂ, ਜਦ ਤੂੰ ਕਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਾ ਲੇਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਤਾਂ ਘਾਲ ਕਮਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਲੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸੰਕਲਪ 1.25 ਲੱਖ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ 36 ਲੱਖ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ 101 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨੇ ਸੰਕਲਪ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਤੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਛੱਡਤੇ ਹੁਣ 25 ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 4-5 ਕਥਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀ ਸਿਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸੋਹਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ 5 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਇੰਨੇ ਬੜਿਆ ਨਾਲ 4-5 ਕਥਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਬਈ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਾਂ ਕਥਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ ਤੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ, ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਕਥਾ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੇਰਾ, ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਛੱਜੂ ਝੌਰੂੰਗੂ, ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਸੋ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ। ਲੋਕ ਕੇ ਜਾਣੈ ਬੱਪੜਾ ਜੇ ਮਨ ਨਾਹੀ ਗਿਆਨ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੀਰੇ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਬਸ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਣ ਨਜ਼ੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਣ ਨਜ਼ੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਣ। ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭੰਡਾਰਾ ਖੋਲਿਆ ਅਖੀਰਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੋ, ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦੋ, ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਅਖੀਰਲਿਆਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਤੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਖੜ ਜਾਣਗੇ ਆ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੜ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਿਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਾਂਗਰੀ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰਾਤ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟੈਂਕੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਅਖੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਧਰ ਹੁਣ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸੋ ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਓ ਤੋੜ ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ। ਸੋ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਜੋਤ ਹੈ ਜੋ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਈ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
बस वड्डी शरधा गुरु ग्रंथ साहिब ते रखियो कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह आप वाहिगुरु आप अकाल पुरख है। गुरु ग्रंथ साहिब चाहण तां अपने सारिਆਂ ਨੂੰ ब्रह्म ज्ञान दे सकते आ। बस यही बेनती है कि ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ जपजी साहब ਦੇ पाठ करो, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ जे सुखमनी साहब कर सकते हो सुखमनी साहब करो, मूल मंत्र का अभ्यास करो। सहज पाठ करना थोड़े लिए औखा, जे कर सकते हो तो सहज पाठ करो। दास ने 11 सहज पाठ किए सी जब महाराज ने बख्शिश की, सो उस वक्त इस करके बेनती है भी सारी संगत। फिर इत्थे मैनू हुक्म होया सी भी प्यार नाल जिन्ना मर्जी टाइम ला लो, टाइम तो वध ही हो गया, पर जिन्हां दी याद च बैठिया महापुरखां दी उन्होंने बड़ी कृपा की है। बेअंत गल्लां रह गईयां होणगीयां, बोलणों समा बहुत घट गया और बेअंत गलतियां हो गईयां होणगीयां। सारी संगत ने माफ़ करना, प्यार सत्कार नाल सारी संगत सिर्फ 1 मिनट लई वाहिगुरू मंत्र का अभ्यास कर लीए। फिर भाई बलबीर सिंह ने वचन करने ने प्यार सत्कार नाल। वाहेगुरू 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 वाहेगुरू। सो इस तरह सारे जने नाम का अभ्यास करते रहिए। सतगुरु महाराज साढ़े ते बख्शिश करन। एक बचन संतां दा याद आ गया। गुरु नानक निवास के उत्ते इकल्ले बैठे सी, उस वक्त जो मैं माइक ला रहा सी, कोई इंटरव्यू होनी सी, बैठे बैठे एक बार बड़ी जोर नाल कहंदे वाहेगुरू वाहेगुरू। वो वाहेगुरू कहण दी देर सी, मैनूं इउं लग्या जिवें मेरे अंदर ही प्रवेश कर गया नाम। इतनी जोर दी महापुरुषां ने वाहेगुरू कहा। सो ब्रह्म ज्ञानी के मुख विचों सिर्फ एक बारी वाहेगुरू निकल जाए वही बहुत वड्डी गल है। भुल्लां चुक्कां दी माफ़ी बख्शनी। प्यार नाल फतेह उचारण करिए। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की